Sisters and brothers, we are going to study English grammar. The grammar is very important thing for any language. Our mother tongue is Marathi. We feel that English grammar is very difficult, but that is wrong. Today, we shall learn it in a very simple method. First, we will take basic knowledge. We shall learn tenses. Then we will study sorts of sentences, direct, indirect, voice, degree, combinations, nouns, adjectives, adverbs, similar words, opposite words. And then we will feel that it is easy to get 100% marks in English grammar. In this learning process, 4 students are taking part. They are Sai Mone, Harshit Thakur, Omkar Bhagwat, and Rohan Narvekar. So, let's start. First, we will see infinitives. You know the infinitives: to go, to do, to run, to write, to jump, to sit, to walk, to talk, to read, to play, to sleep, and etc. Many infinitives are there. Some important special infinitives: to be, to have. या इन्फिनिटिव्स पासूनच आपल्याला व्हर्ब्स मिळतात. पण ज्या वेळेला आपल्याला व्हर्ब्स घ्यायचे असतात त्यावेळेला आपल्याला टेन्स पाहावा लागतो. क्रियापद मागितल्यानंतर कोणत्या काळातलं असं स्वाभाविकपणे विचारलं जातं. इंग्रजीमधला पहिला टेन्स आपण पाहणार आहोत, सिंपल प्रेझेंट टेन्स. उदाहरणार्थ टू गो हे इन्फिनिटिव्ह आहे. यापासून आपल्याला कोणती व्हर्ब्स मिळतात? तर टू गो या इन्फिनिटिव्हची सिंपल प्रेझेंट टेन्सची 2 क्रियापदं होतात, गो, गोज. टू डू, डू, डज. टू बी, एम, इज, आर. टू बीची 3 क्रियापदं मिळतात, एम, इज, आर. टू हॅव, हॅव, हॅज. आता आपण या इन्फिनिटिव्स पासून मिळणारी जी सिंपल प्रेझेंट टेन्सची व्हर्ब्स आहेत ती म्हणणार आहोत. माझ्या मागून म्हणायची आहेत. टू गो, गो, गोज. To go, go goes. टू डू, डू, डज. To do, do does. टू रन, रन, रन्स. To run, run runs. टू राइट, राइट, राइट्स. To write, writes. टू सिट, सिट, सिट्स. To sit, sits. टू बी, एम, इज, आर. To be, am, is, are. टू हॅव, has. To have, has. English sentence construction is subject plus verb plus object. पहिल्यांदा आपल्याला प्रत्येक सब्जेक्ट पुढं व्हर्ब कसं येतं, केव्हा येतं हे पाहायचंय. माझ्या मागून म्हणायचं आपण सगळ्यांनी. आय एम, I am. वी आर, We are. यू आर, You are. यू आर, You are. ही, शी, इट, इज, दे आर. He, she, it is, they are. आय गो, I go. वी गो, We go. you go, You go. you go, You go. he, she, it goes, they go. He, she, it goes, they go. I come, I come. we come, We come. you come, You come. you come, You come. he, she, it comes, they come. He, she, it comes, they come. I read, I read. we read, We read. you read, You read. you read, You read. he, she, it reads, they read. He, she, it reads, they read. I sit, I sit. we sit, We sit. you sit, You sit. you sit, You sit. he, she, it sits, they sit. He, she, it sits, they sit. I do, I do. we do, We do. you do, You do. you do, You do. he, she, it does, they do. He, she, it does, they do. I have, I have. we have, We have. you have, You have. you have, You have. he, she, it has, they have. He, she, it has, they have. I write, I write. we write, We write. you write, You write. you write, You write. he, she, it writes, they write. He, she, it writes, they write. आता या पद्धतीनं तुम्ही परत एकदा म्हणा म्हणजे तुमच्या लक्षात राहील. स्टार्ट. I am. We are. You are. You are. He, she, it is, they are. I go. We go.
You go, you go. He, she, it goes, they go. I come, we come, you come, you come. He, she, it comes, they come. I read, we read, you read, you read. He, she, it reads, they read. I sit, we sit, you sit, you sit. He, she, it sits, they sit. I do, we do, you do, you do. He, she, it does, they do. I have, we have, you have, you have. He, she, it has, they have. I write, we write, you write, you write. He, she, it writes, they write. करेक्ट. आता प्रत्येक सब्जेक्ट पुढं व्हर्ब कसा येतो हे आपण पाहिलं. यानंतर वाक्याचे डेव्हलपमेंट. उदाहरणार्थ आय गो, मी जातो. कुठं जातो? आय गो टू स्कूल. आय गो टू स्कूल ॲट 11 o'clock. आय गो टू स्कूल ॲट 11 o'clock in the morning. आय गो टू स्कूल ॲट 11 o'clock in the morning बाय बस. आता आयच्या पुढं गो आला तसं हिनं जर आपण वाक्य केलं, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल ॲट 11 o'clock. He goes to school at 11 o'clock in the morning. He goes to school at 11 o'clock in the morning by bus. या पद्धतीने ही वाक्य डेव्हलप होतात. आता आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा रूल पाहणार आहोत. सगळ्यांनी माझ्या मागून म्हणायचं. सिंपल प्रेझेंट टेन्स शोज. Simple present tense shows हॅबिट, habit, जनरल ट्रूथ, general truth, युनिव्हर्सल ट्रूथ universal truth, अँड कस्टम. and custom. हा रूल परत एकदा म्हणा. Simple present tense shows habit, general truth, universal truth, and custom. बरोबर आहे. काही उदाहरण आपण पाहूया. वी शॅल सी सम एक्झाम्पल्स. मी रोज सकाळी दूध पिते. एव्हरी डे इन द मॉर्निंग आय ड्रिंक मिल्क. बाबा रोज सकाळी फिरायला जातात. फादर गोज फॉर वॉक एव्हरी डे इन द मॉर्निंग. मुलं रोज सायंकाळी क्रिकेट खेळतात. एव्हरी डे इन द इव्हिनिंग चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट. आता ही तिन्ही उदाहरणं हॅबिटची आहेत, सवयीची आहेत. चौथं उदाहरण पाहूया. भारतीय स्त्रिया साड्या नेसतात. इंडियन विमेन वेअर सारीज. हे जनरल ट्रूथचं उदाहरण आहे. दुसरं जनरल ट्रूथचं उदाहरण पहा. भारतीय शेतकरी धोतर व सदरा घालतो. इंडियन फार्मर वेअर्स धोती अँड शर्ट. आता हे जनरल ट्रूथ का म्हणलं तर भारतीय शेतकरी पॅन्ट मॅनेलाही घालत असेल. भारतीय स्त्रिया साडी नसून अन्य वेशही नेसत असतील. पण इन जनरल भारतीय स्त्रिया साड्या नेसतात. इंडियन विमेन वेअर सारीज. यानंतर आपण युनिव्हर्सल ट्रूथचं उदाहरण पाहणार आहोत. पृथ्वी गोल आहे. द अर्थ इज राऊंड. कुठेही गेलात तरी पृथ्वी गोल आहे. आता काही वाक्य तुम्ही करायची आहेत. सई, पहिलं वाक्य तू कर. सर्व सजीवांना प्राणवायूची गरज आहे. Every living creature needs oxygen. करेक्ट. आता सर्व सजीवांना प्राणवायूची गरज आहे. हे सुद्धा उदाहरण युनिव्हर्सल ट्रूथचं आहे. पुढचं हर्षद तू सांग. आपण हात जोडून पाहुण्यांचं स्वागत करतो. We fold our hands and greet our guests. करेक्ट. हे कस्टम म्हणजे रूढी, परंपरा याचं उदाहरण आहे. पुढचं उदाहरण आपण कस्टमचंच पाहणार आहोत. रोहन सांगेल. रोज सकाळी आपण आंघोळ करतो. We take bath every day in the morning. करेक्ट. हे कस्टमचं उदाहरण आहे. परत आता सवयीचं उदाहरण पाहूया. ओंकार सांगेल. गोपाळ झाडांना पाणी घालतो. Gopal waters the plants. हां, मला वाटतं आता तुम्हाला सिंपल प्रेझेंट टेन्स समजला असेल. सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा रूल तुम्ही सगळ्यांनी परत एकदा मला सांगायचा. Simple present tense shows habit, general truth, universal truth, and custom. बरोबर. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. याला प्रेझेंट प्रोग्रेसिव्ह टेन्स असंही म्हणतात. याचा रूल मी तुम्हाला सांगतो. प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स इज इक्वल टू Present continuous tense is equal to am is are am is are प्लस प्रेझेंट पार्टिसिपल. plus present participle. आता यामध्ये प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजे काय तर प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजे त्याची उदाहरणं पहा. गोईंग, रनिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, रीडिंग, रायटिंग, प्लेईंग, बीइंग, हॅव्हिंग ही सगळी प्रेझेंट पार्टिसिपल्स आहेत. पुन्हा एकदा रूल पाहूया. प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स इज इक्वल टू Present continuous tense is equal to am is are प्लस प्रेझेंट पार्टिसिपल. am is are plus present participle. हा, या काळामध्ये इन दिस टेन्स द ऍक्शन इज गोइंग ऑन. क्रिया चालू असते, क्रिया अपूर्ण असते. मी तुम्हाला काही उदाहरणं सांगतो. शीला भाजी चिरत आहे. शीला इज कटिंग व्हेजिटेबल.
मुलं फुटबॉल खेळत आहेत. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल. पाऊस पडत आहे. इट इज रेनिंग. अंधार पडत आहे. इट इज गेटिंग डार्क. उकडत आहे. इट इज गेटिंग हॉट. लीला आणि मीना भांडत आहेत. लीला अँड मीना आर कॉरलिंग. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? क्रिया अपुरी आहे. आता यानंतरची उदाहरणं तुम्ही सांगायची आहेत. प्रथम सई सांगेल, सुरेश पुस्तक वाचत आहे. Suresh is reading a book. करेक्ट. आई स्वयंपाक करत आहे. Mother is cooking. हा, हे हर्षदनं सांगितलं, त्यानंच सांगायचं होतं. आता रोहन सांगेल, नारायण झाडांना पाणी घालत आहे. Narayan is watering trees. बरोबर आहे. ते गाणे ऐकत आहेत. ओंकार सांग. They are listening a song. करेक्ट. परत एकदा प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्सचं इक्वेशन मला सांगायचं सगळ्यांनी. Present continuous tense is equal to am is are plus present participle. आशा आहे या व्हिडिओमधील टॉपिक तुम्हाला समजले असतीलच. अजून पुढील व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि इतर पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना शेअर करून पुढील व्हिडिओसाठी आम्हाला प्रोत्साहित करा.